कर ली शुरू सब तो पहला तो मीडिया का और सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि तुसीं अज इत्थे पहुँचे हो। अज दी साडी विजिट का परपस मकसद जिस दिन की भगवंत मान जी की सरकार बनी है उस दिन तो ही बाकी सारे सैक्टर्स के नाल मान साहब की सरकार ने एक तहिया किया होया कि पंजाब के लोगों को अर्बन प्लान डिवेलपमेंट है जी विदाउट हैसल्स असी वो प्रोवाइड करनी है, जिस दे तहत जिस दिन की सीएम साहब ने मैनू जिम्मेवारी सौंपी है मैं अपने महकमे के सारे अधिकारियों नाल प्रिंसीपल सैकटरी साहब अजय कुमार सिन्हा जी भी नाल आए ने, सारे एमएलए साहबान ने सारिया अथॉरिटीज़ दे विच जाके असी ਜਿਹੜੀਆਂ डिपार्टमेंटल मीटिंग्स ने वो कर रहे हैं, RWAs ਨੂੰ मिल रहे हैं, ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ने उन्होंने मिल रहे हैं और एक चीज़ इंश्योर कर रहे हैं कि लोगों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आवे, ਜਿਹੜੀਆਂ कि उन्होंने जेन्युइन मुश्किलां हैगियां उन्होंने प्रायोरिटी के आधार के उपर एड्रैस किया जाए और सारे प्रोसैस नूं स्ट्रीमलाइन किया जाए, क्योंकि पिछले लंबे समय दे विच अनफॉर्चुनेटली पंजाब दे विच होया की है कि ना तो सरकार पूरा खुद आप और ना ही जिहड़े प्लान डिवेलपर सीगे वो किते पिछे रह गए तो अनप्लैंड डिवेलपमेंट्स जिहड़ियां वो होई गईयां, क्योंकि इहदे विच खास तौर ते जिहड़े पोलीटिकल लीडर सीगे उन्हां दे अपने इंटरस्ट ने जिहड़े ਉਹ पैदा हो गए ਸੀਗੇ। सो उन्हां सारिया चीज़ों को रेगूलेट करने लिए और लोगों तो उन्हां दी मुश्किलां समझण दे लई, क्योंकि जिसनूं तकलीफ होंदी है सब तो वधिया हल भी उसे कोल हुंदा है। सो इस करके असीं सारिया अथॉरिटीज़ दे विच जा रहे हैं। पहला ही बठिंडा पटियाला कवर कर चुके, मोहाली कवर कर चुके, अज गलाडा दे विच आया, डिपार्टमेंटल मीटिंग हो चुकी है इंटरनल। इस तो बाद RWAs दे नाल डिवेलपर्स दे नाल मीटिंगां ने ताकि एक वधिया सुखावां सुखाला अर्बन प्लान डिवेलपमेंट का माहौल है जो पंजाब दे विच असीं दे सकीए। एक करोड़ा जी पिछले दरम्यान नजायज़ कलोनियां बन गई, तुसीं ਉਹਨੂੰ रोकण वास्ते सरकार आई है NOC मंजूर करती भी NOC होनी चाहिए है, जिन्हां रजिस्ट्रियां रुकियां आम लोगों को बड़ी परेशानी आ रही है। जिन्हां लोगों ने नजायज़ कलोनियां अफसरां ने कटवाइयां ने जिहड़े उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई होगी। देखो इस तरह कि यह एक बड़ा गुंझलदार प्रोसैस है जिहड़ा वो बन चुकिया। जिवें मैं तुहानूं पहलां दस के हटिया कि पिछले समय दे विच लीडरां दियां अफसरां दियां और लैंड माफियाज़ दियां अपने इंटरस्ट ने जिहड़े वो डिवेलप हो गए, जिहदी वजह करके अज पंजाब दे विच 14,000 अनऑथोराइज़ कॉलोनीज़ ने जिहड़ियां वो बन चुकियां। हुण इहदे विच साडे लई डबल वहमी ये है, साडे लई मुश्किल दिक्कत ये है कि हाई कोर्ट दे विच एक केस होया जिस दे विच कहा गया कि किसी भी तरीके की अनप्लैन डिवेलपमेंट जी नहीं होएगी और हाई कोर्ट ने इहदियां डायरैक्शन सीगियां कि एक पासे तुसीं पापरा एक्ट है जिहड़ा 1995 वो बना रखा है, दूजे पासे तुसीं टाइम एंड अगेन बार बार रैगूलराइजेशन दे वन टाइम रैगूलराइजेशन के नाँ ते तुसीं उन्हां सारियां इररेगूलर नूं रेगूलर कर दिंदे हो। सो उस चक्कर दे विच 2 सीनियर अधिकारियों नूं पंजाब दियां नूं उत्थे एफिडेविट लाने पे हाउसिंग और लोकल गवर्नमेंट नूं कि असीं अनप्लैन डिवेलपमेंट है जिहड़ी नहीं होंदा मगर। सो ये बड़ियां मुश्किलां ने गट्ठां ने जिहड़ियां वो पिछलियां सरकारां दियां पाईयां होईयां ने, उन्हां नूं जिवें कहंदे ने भी कि हत्थ नाल पाई हुई गट्ठ मूँह नाल खोलनी पैंदी, साडे नाल तां ओह हो रहा है। हुण इस सारे प्रोसैस दे विच या तो ये है कि सरकार अखां बंद कर ले भी जो चली जाता चली जाए। कई थावां तां असीं इहो जिहियां भी देखियां ने भी जे किते कोई फायर ट्रैजेडी हो जे तो उत्थे फायर ब्रिगेड भी नहीं पहुँच सकती हैगी। इहो जी वो कंक्रीट का जंगल बन रहा पंजाब दे विच, वो प्लैंड डिवेलपमेंट नहीं हैगी। सो जो इहो जिहा माहौल बन जाता होंदे ने जिहड़े जैनुइन बायर्स ने वो भी किते ना किते उहदे विच उस माहौल दे विच पिस जाते होंदे ने। पर भगवंत मान जी बड़े फिक्रमंद ने, सारी सरकार इस मसले के उपर बड़ी फिक्रमंद है। इस सारे मसले नूं जिहड़े जैनुइन बायर्स ने जिहड़े एंड यूजर्स ने उन्हां नूं किवें फैसिलिटेट किया जाए, उन्हां नूं किवें जिहड़ा उन्हां दा मसला हल किया जाए तो जिहड़े कोई कलोनियां दे नाम दे उपर सरकार नूं या लोकां नूं चूना लाउण दी कोशिश कर रहे ने उन्हां नूं किवें रोकिया जाए। इस सारे दे उपर प्रोसैस है जिहड़ा वो चल रहा है। बड़ी जल्दी ही ये उपर कोई ना कोई कंसैंसस बना के असीं अगे वधांगे और ये एक इंश्योर करांगे। अज मैं बड़ा क्लीयर कर देना चाहुंदा कि पिछला बारे तो मान साहब खुद आप मॉनिटर करते हैं, पर अगे लई जिथे तक पंजाब सरकार का सवाल है एक भी अनऑथोराइज्ड इलीगल कॉलोनी है जिहड़ी वो पंजाब सरकार ने असीं नहीं बण देनी, सख्त कार्रवाई उहदे उपर होगी। हाँ जी नई पॉलिसी डिक्लेयर कर देखो असीं लगे हुए हैं जी, फ्रॉम डे 1 लगे हुए हैं। मेरे ख्याल दे विच तकरीबन महीने 20 दिन का काम है जी। प्रोसैस इहदे उपर वड्डे कंप्लीट हो जाएगी, होपफुली हो जाना चाहिए। एक
ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਪੁੱਛੋ। ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣ ਕੇ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲ ਗਿੱਲਾਂ ਛੋਈਆਂ ਸੀ 100 ਕੁਛ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਆ? ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪੰਨੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰੇਟ ਲਾਤੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ। ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ 130 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਜੇ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾਓ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਸਾਡਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ 3-4 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਡੀਸੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਆਊਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਆਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਇਹ ਹਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ, ਜੈਨੂਇਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲੀਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਚੂਨਾ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੁਝ ਡਿਸਾਈਡ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਅਪਰੂਵਡ ਕਲੋਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 80,000 90,000 ਲੱਖ ਇੱਦਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕੈਪ ਰੱਖੋਗੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ? ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਲੀਗਲ, ਜੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਸਸਤਾ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ 5,000 7,000 ਲਗਾਏ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਲੰਦਾ ਕਲੋਨੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਜੋ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ। ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੂਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਤੇ ਵੇਚੂਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੇ ਵੇਚੂਗਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੀ ਕੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੂਗਾ। 2 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। EWS ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ਡ ਕਲੋਨੀ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਠੱਪ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹ ਕਮਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੈਨਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਪਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ 2010 ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਗੇ, ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਕਰਦੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰੋਮ ਡੇ 1 ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਪੂਡਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਡਾ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਆਪ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਨਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੋਗੇ, ਨਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੋਗੇ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਨਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਕ ਇਟ ਕਲੀਅਰ। ਜਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਨਾ, when I am saying कि urban planned development by PUDA itself, what does that mean? That means, सुनो, that means कि चाहे हाउसिंग दी है ਤੇ ਚਾਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ
ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਪ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋਗੇ। मंत्री साहब कुछ कॉलोनाइजर प्रॉपर्टी डीलर जो महंतों की जगह बेच दिया, अभी ना उसमें मीटर लग रहा है ना तो बिजली का कनेक्शन लग रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਜੀ? ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਲੀਗਲ, ਦੇਖੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਧੰਦਾ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਗੜਬੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਡਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨੇਜ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। जो कॉलोनी काट देते कॉलोनाइजर, एक गली अप्रूव करवा लेते हैं, 4 गली जो है ऐसे बेच देते हैं, और साथ में उसमें जो सीवरेज वगैरह वो 4 इंची 3 इंची का डाल देते हैं। इसके बाद वो जाम हो जाता है, जो एमएलए हैं उनके ऑफिस के बाहर धरना लगा के लोग बैठ जाते हैं। उसके बारे में अब भाई साहब सुनिए, सुनो देखिए, सुनो एक मिनट, यही मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आज के बाद तो सरकार का बड़ा स्टैंड क्लियर है कि हमने ये नॉनसेंस होने नहीं देनी, नंबर 1। लेकिन इसके साथ साथ सरकार के साथ साथ ना जी, इसमें लोगों का भी, मीडिया का भी, आम पब्लिक का भी, एटलीस्ट लुधियाना आप लोगों का अपना शहर है, जहां आप लोगों को गलत डेवलपमेंट होती नज़र आए तो प्लीज़ लेट द गवर्नमेंट नो। इससे पहले वाली सरकारें गई कि उन्होंने जो खुद लीडर बैठ के कटवाते थे अधिकारियों की मिलीभगत के, वो टाइम गया। जहाँ कोई अनप्लैंड इलीगल कंस्ट्रक्शन आपको डेवलपमेंट होती नज़र आती है, हमें बताइए, वो बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਫਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਔਰ ਮਿਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। एक चीज और सर क्लियर करवाना चाहते हैं, जो ਡੁਗਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਫਲੈਟਸ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਧੜਲੇਦਾਰ, ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲੈਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਆਮ ਜਨਰਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੂਨਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗਲਾਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਅ ਆਫ ਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੜੱਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੁਣ। ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ 5000 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 50000 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਰਦਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦੇ ਪਿਆ, ਪਟਵਾਰੀ ਹਜੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ 50,000। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 101% ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਠਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਬਨ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਦਾ ਲਈ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 96 435 032 21।